Hello students, let's continue with the chapter Boolean Algebra. So previously in my session, I was talking about we proved theorem which was a very important one, so named as Demorgan's theorem. So we derived Demorgan's two laws which were like x or y the whole complement which is equivalent to x complement and y complement, right? And the second law or second theorem of Demorgan's was x and y the whole complement is equivalent to x complement or y complement, right? So we proved this by using complementary law, right? So there are other ways to prove that. We can prove this Demorgan's law by using perfect induction method also, but as far as your academic proof is concerned, so this question might be asked for 5 marks and we have to prove it by using the complementary law itself. Fine. So we got this result. We proved that x and y whole complement which is equals to x complement or y complement, or the first Demorgan's law. So this can be achieved. So Demorgan's theorem can be achieved by 3 steps, and those 3 steps we call it as demorganization. So what does that 3 step states? So this was the question, and I have to prove that x or y the whole complement which is equals to some value or some expression. In the same way, x and y whole complement is equivalent to some expression, right? So how can we do that? How can we perform that? We saw some steps to perform that in our previous session. So hagadre a steps ಗಳು ಯಾವುದು? What were those steps? The first step ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? Write the expression as it is and complement it. So ಇದು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಡೂ ಡಬಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್, ವಿ ನೋ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಇನ್ವಲ್ಯೂಷನ್ ಲಾ. ಇನ್ವಲ್ಯೂಷನ್ ಲಾ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ if a variable is complemented and again that complement is complemented. So a variable is complemented, and again this variable is complemented, which gives me the original, right? So idu involution law ಹೇಳುತ್ತೆ. So ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡುವಾಗ x plus y whole bar to the complement ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಡಬಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹೊರಟಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ನಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಹೇಳತ್ತೆ? ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಆರ್. ಸೊ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದು ಹೇಳತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆರ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ್ಯಂಡ್. ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಮೂರನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಹೇಳತ್ತೆ? ಆಫ್ಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್, ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ಸೊ ಈ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ derive or I can solve Demorgan's expression, right? So ಇದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇಂದ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ we can solve it by 3 steps, by using 3 steps. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ x into y whole bar ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದಿಸ್. ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ನು ಆರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ. And lastly,
need to complement each variables individually. So this is my result for this expression. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದೆ, ಸೊ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡಿಮಾರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಡಿಮಾರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಡಿಮಾರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಡಿಮಾರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ 3 steps where writing, first step says that writing down the same expression and complementing the whole. Second step ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, convert all and to or and all to and. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಮೂರನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ 1-2 steps, ಸೊ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ complement each variable individually. Okay, so that process is called as demorganization. Right? So from previous session, ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನ್ ಇಂದ ಈ ಸೆಷನ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಮೋರ್ಗನ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಮೋರ್ಗನ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್, ಡಿಮೋರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ಡಿಮೋರ್ಗನ್ಸ್ ಥಿಯರಮಿನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಐ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ ದಟ್ ಡಿಮೋರ್ಗನ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಯರಮ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ ಬೂಲಿಯನ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಥಿಯರಮ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡುವಾಗ, ಸೊ ದೀಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಸ್ ನೋ ದಟ್ De Morgan's theorem can be applied or can be used in some or such situations. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವುದು, ಆ ಕೇಸಸ್ ಗಳು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ನೋಡುವಾಗ, ಸೊ ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಥವಾ ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಲಾ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್. ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. So used in implementation, very first application says that it is De Morgan's theorem or De Morgan's law is used in implementation of basic gate. So basic gate andre enu annadu niಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. So implementation of basic gate operation with alternate gates. Okay, so this De Morgan's theorem is used in implementation of basic gates with alternate gates. ಹಾಗಾದ್ರೆ alternate gates ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ alternate gates, ಬಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಅಥವಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾವು NAND ಅಂಡ್ NOR ಈ ಎರಡು ಗೇಟ್ಗಳನ್ನ ಜೊತೆ ಬೇಸಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಐ ಗೋ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಲಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ NAND ಗೇಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, NOR ಗೇಟ್ ಅಂದ್ರೇನು ನಿಮಗೆ 3ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಗೇಟ್ಸ್, ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಬಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಗೇಟ್ಸ್. ಗೇಟ್ಸ್ಗಳಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದರಿಂದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು 3ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, second application of De Morgan's law is it is used in simplification of Boolean expressions. So Boolean expression ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇಂದಿನ ಅಷ್ಟು ಸೆಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಬೂಲಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಲಾಜಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಬೂಲಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ವಿಚ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ವಿತ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಬೂಲಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಥವಾ ಲಾಜಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಲಾಜಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಬೂಲಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಥವಾ ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಲಾ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ. So De Morgan's theorem is used in simplification of Boolean expressions. There are some expressions, so adna ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಫರ್ದರ್.
ಸೊ ಮೂರನೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನು ಹೇಳತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಲಾ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬೂಲಿಯನ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್, ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್, ಆರ್ ಮತ್ತು ನಾಟ್ ಅನ್ನೋ ಮೂರು ಆಪರೇಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್, ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಡಿಮೋರ್ಗನ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ಡಿಮೋರ್ಗನ್ಸ್ ಲಾ ಅನ್ನು. ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ವರ್ಡ್ಸ್, ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಡಿಮೋರ್ಗನ್ಸ್ ಲಾ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಯಾವ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್, ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಿಮೋರ್ಗನ್ಸ್ ಲಾ ಈಸ್, these laws are an example of a more general concepts of mathematical duality. ಸೊ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿಯನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಡಿಮೋರ್ಗನ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಮೋರ್ಗನ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್. ಸೆಷನ್ಸ್ ವೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊದಲಿನ ಒಂದಷ್ಟು ಸೆಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಥವಾ ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಸೊ ಇದನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನೋಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನನ್ನು ಸೊ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಚೇಂಜಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತಂದರೆ, ಲಿಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪಾಸಿಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ ಅಥವಾ 1 into 1, ಸೊ 1 and 1 ನನಗೆ 1 ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾನು ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಮಾಡೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನನ್ನು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡೋದಾದರೆ 1 ಇದ್ದಿದ್ದು 0 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, 1 ಇದ್ದಿದ್ದು 0 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 0, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ನಾನು ಆರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್, ಇದು ನನ್ನ ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ನಿಂದ ಬಂದಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನಿಂದ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನನ್ನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೈ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಆರ್ ಬೈ ಮಾಡಿಫೈಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನು ಹೇಳೋದು ನಮಗೆ? ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು? ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನಿಂದ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅದು? ಸೊ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಗಿವನ್ an expression, ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಆರ್ ಅನ್ನ ಆ್ಯಂಡ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅನ್ನ ಆರ್ ಆಪರೇಟರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ 0 ಏನಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದನ್ನ 1ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ 0ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನು ಹೊಸದಾಗಿ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 0 or 0 ನನಗೆ 0ನೇ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ 1 into 0 ಏನು ಬರಬೇಕು ನನಗೆ? 1 into 0 0ನೇ ಬರಬೇಕು.
ಸೊ 1 into 0 0 ಬರ್ಬೇಕಂತ ಇದು ನನ್ನ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಇದು ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, 1 ಇದ್ದಿದ್ದು 0, 0 ಇದ್ದಿದ್ದು 1, 0 ಇದ್ದಿದ್ದು 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 1 into 0 0 ಆದರೆ 0 plus 1 ಏನು ಬರಬೇಕು, ನನಗೆ 1 ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಬೈ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಈ ಫಾರ್ಮನ್ನು, ಈ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನನ್ನು, ಈ ಚೇಂಜ್ ಓವರನ್ನು ನಾವು ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಡ್ಯುಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಎರಡು. ಸೊ ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನಿಂದ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲನ್ನು ಬೇಸ್ ಆಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಬೂಲಿಯನ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇವಾಗ. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ ನೆನಪಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಫೈನ್. ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್? Convert AND to OR to AND 0 to 1, 1 to 0. So these are the steps for duality principle. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಒಂದಷ್ಟು ಥಿಯರಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಒಂದಷ್ಟು ಥಿಯರಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು 2 ಥಿಯರಮ್ ಅಥವಾ 3 ಥಿಯರಮನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 3 ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಯರಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಥಿಯರಮ್ನಲ್ಲೂ ನಾವು 2 ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಈ ಥಿಯರಮನ್ನು ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೊ ಈ ಥಿಯರಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಥಿಯರಮ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ಮೀ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಝೆಡ್. ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಈಚ್ ಲಾ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 2 ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್, ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ಆ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಪೇರ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಥವಾ ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಲಾ ಇದೆ. ಈ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಲಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಅದೆರಡನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ನೋಟ್ಸ್ and the reference notes what you have taken out from this sessions or from previous sessions. So notes nalli nodidre ನೀವು, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಲಾಸ್ಗಳ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ನೋಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ಗಳ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಲಾ ನೇಮ್ ಬರೀರಿ, ಅದರ ಮುಂದೆ ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಬರೀರಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಓದಲಿಕ್ಕೂ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಶೀಟ್ನಲ್ಲೇ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಓದ್ಕೋಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಲಾ ಅನ್ನು ನೀವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ ಈಸಿ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು. ಫೈನ್, ಓಕೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು. ಸೊ ಗಿವ್ ದ ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅದನ್ನ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ಮೀ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಝೆಡ್. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಇದು ನನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಲಾನ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಲಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಲಾ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಇದರ ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫೈಂಡ್ ದ ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ನಾನು ಥಿಯರಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರೋ ಥಿಯರಮನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಥಿಯರಮಿಂದ ಒಂದು 2-3 ಥಿಯರಮ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಲಾನ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಲಾ ಇದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಇದರ ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದೇ ಆದರೆ, ಸೊ ಇದರ ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಾದರೆ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀನಿ? ಸೊ ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಆರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆರ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, 0 ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು 1 ಮಾಡಬೇಕು, 1 ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು 0 ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನನಗೆ 1 ಅಥವಾ 0 ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ? 1 0 ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸನ್ನು ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ವೈ ಝೆಡ್
ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆಪರೇಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ವೈ ಝೆಡ್. ಸೊ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ನ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಆರ್. ಸೊ ಆರ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡು, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಆರ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಆರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವೈ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆರ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಆರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆರ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೆ ಆರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫೈನ್. ಸೊ ಈಗ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ವೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಝೆಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ನೀಟಾಗಿ ಬರೆದು ತೋರಿಸೋದಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ which gives me x plus y into y plus z. ಸೊ ಈಗ ಇದು ನನ್ನ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬಂತು. ಈಗ ನೀವು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಲಾ, ರೈಟ್. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ಮೀ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಂಟು ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್. ಸೊ ಈಚ್ ಥಿಯರಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ನಾನು ಮಾಡಿಸಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಥಿಯರಮ್ಸ್ಗಳ ಪೇರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಆ ಪೇರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇರ್ ಅದರ ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರ ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ ಇದು ಅನ್ನೋದೇ ಆದರೆ ದೆನ್ ಇದರ ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ ಇದು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ ಬರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಥಿಯರಮ್ಸ್ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಅಷ್ಟು ಥಿಯರಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಪೇರ್ಗಳೇನಿದೆ, those pairs are said to be dual of each others. So those a pair of expressions proves or we can say that it is duality expressions anta helbodu. So yakendre each expression is duality of each other. So idu idara duality adare idara duality idagutte, ಇದರ ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಥಿಯರಮನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಥಿಯರಮನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಮತ್ತು ಇದು ನಿಮಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್, ಇದೆರಡನ್ನು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದೆರಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಏನೀಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ನೀವು ಇದೆರಡನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಗೆಟ್ ದ ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಗೆಟ್ ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಝೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಬಾರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್. ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇದರ ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರ ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು, ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರ ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ ಇದೆ, ಸೊ ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಝೀರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಝೀರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಝೀರೋ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ.
ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಈಗ ಇದು ನಾನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ ಇದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ ನಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಅನ್ನು ನಾನು ಪ್ಲಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಆಯಿತು, ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಇಂಟು ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಇಂಟು ಝೆಡ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಝೆಡ್ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಇಂಟು ಇದನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದನ್ನು ಇಂಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಂಟು ವೈ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಇಂಟು ಇದೆ ಅದನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಬಾರ್ ಇದೆ, ಝೆಡ್ ಬಾರ್ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಹಾಗೆ ಅನ್ಚೇಂಜ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಇಂಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಂಟು ಇದೆ, ಇಂಟು ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ವೈ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಝೆಡ್ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್: ದ ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ ಆಫ್ xy plus x bar z plus yz bar plus xyz is x plus y into x bar plus z into x plus z bar into x plus y plus z. So this is the duality. So istu barade nimge 2 marks. So easy ide, but confuse ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬೇಡಿ. zeros and ones ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ ಅದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. x plus 0 plus xy plus 1. So find the duality of this expression ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದು. ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಲ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಆರ್ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಝೀರೋಸ್ ಇದನ್ನು ಒನ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಒನ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಝೀರೋಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ನೋಡುವಾಗ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ವೇರಿಯೇಬಲ್, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅನ್ನೋದು ವೇರಿಯೇಬಲ್, 0 and 1 ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಬಾಕಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಇಂಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. 0 ಇದೆ, ಈಗ 0 ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು 0 ಅಂತಾನೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 0 ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಐ ಶುಡ್ ರೈಟ್ 1. ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಇಂಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಇದೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಇಂಟು 0. ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಫರ್ದರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಫರ್ದರ್ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಫರ್ದರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಫರ್ದರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 1 ಎಕ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಂಟು 0 ಇಂಟು ಎನಿಥಿಂಗ್, ನನಗೆ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ 0 ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಈ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದದನ್ನು ಹಾಗೆ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ರಕಾರ 0 ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ 1ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, 1 ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು 0ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್, ಐ ಮೀನ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರ ಚೇಂಜ್ ಅಥವಾ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ವಿ ನೋ ಇನ್ ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಟು and finally ones to zeros to 1. So these what duality principle states.